First ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸ್ಕೋಪು, ಜೀವನ್ ರಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಅದರ ನೆನಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಟೀಮು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಿಶೇಷ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तमाम नाज़रीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो खुशी की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी जो खुदू साहब ईदगाह में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जाता था, इस साल भी मुनक़िद हम लोग कर हैं यहाँ पे, और कसीर तादाद में लोग यहाँ पे शामिल होकर हैं। और ख़ुसूसी बात यह है कि ख़वातीन भी यहाँ पे एक कसीर तादाद में साथ दे रहे हैं हमारा, और वो भी अपना आगे खून का अतिया दे रहे हैं। और जैसा आप देख सकते हैं, हमारे पुलकेशी नगर के MLA जनाब AC श्रीनिवास साहब, हमारे साबिक़ मेयर संपत राज साहब, जाकिर भाई, तफू भाई, सब लोग यहाँ पर आकर हैं हमारे इस ब्लड डोनेशन कैंप पर हमारे इनकरेजमेंट के लिए और हमारा साथ देने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसी से हम लोग को पता चलता है कि मज़हब नहीं सिखाता कोई डिफरेंसेस हमें रखना। जब हम लोग एक हो गए होते हैं तभी हमारे मुल्क का प्रोग्रेस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमें यही उम्मीद है, यही हमारी कोशिश है कि मुल्क की तरक्की हो। औरतों के लिए यहाँ कुछ पर्दे का जी, जो ख़वातीन खून का अतिया देना चाहती हैं उनके लिए हम लोगों ने खुसूसी तौर पर पर्दे का भी इंतज़ाम किया है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग कर हैं, क्योंकि खून की बहुत किल्लत रहती है। किधर भी आप जो कोई भी ब्लड बैंक में जाओ, इजीली आपको कोई भी ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं रहता है। जब ख़ास तौर पर जब डेंगू का सीज़न होता है तब तो मिलता ही नहीं है खून। तो जो भी हम लोग ब्लड बैंक से कनेक्टेड हैं, तो इनको हम लोग कोई हमारे पास गरीब मज़दूर या कभी अप्रोच करते हैं तो हम लोग इनको डायरेक्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ्री ऑफ कॉस्ट तक इनको खून प्रोवाइड करते हैं। ಎಲ್ರಿಗೂ 77ನೇ ವರ್ಷದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು AC ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಕಿರಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮಗ ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ 77 ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AB ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ಡೇ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, AB ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದು ತುಂಬ ರೇರ್ ಬ್ಲಡ್ಡು. ಅಂಥ ಬ್ಲಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು
ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಎ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಓ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಎ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ MLA ಅವ್ರನ್ನೂ ಈ ತಿಂಗಳ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಬರ್ ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಕೀರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಫು ಬೈ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ಪುಲ್ಕೇಶ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर. आज़ादी के मौके पर सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा. और यहाँ पे जो हमारे जो पूर्वजों ने खून देकर आज़ादी दिलाई, आज एक ब्लड कैंप मुनक़िद किया है उस्मान साहब और उनकी ग्रुप ने, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा. बहुत अच्छा काम है. हर साल मैं यहाँ पर आता हूँ और पिछली बार मैंने भी डोनेशन किया, ब्लड डोनेशन किया. तो मैं उस्मान साहब और उनकी ग्रुप को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस काम में. जैसे मैंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जान, अपनी माल पूरी तौर पर कुर्बानियाँ दी, और उसी तरह से आज के नौजवान भी, हम लोग भी तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए देश के लिए. जी मौलाना बताइए, आज आज़ादी का दिन है, इस मौके पर जो है ब्लड डोनेशन आपने डोनेट किया है, क्या क्या पैगाम देना चाहोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जश्न आज़ादी के मौके पर हमारे उभरता हुआ कायद जनाब उस्मान शरीफ साहब की सरपरस्ती में हर साल ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, अपना ब्लड डोनेशन करते हैं. मैं कौम को ही पैगाम देना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए. इससे हमारे खून के ज़रिए से दूसरों की मदद होती है. और जब इंसान परेशानी के आलम में होता है, ऐसे परेशानी में मुब्तला हो जाते कभी कि खून का कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है, तो ऐसे मौके पर ये भी नहीं देखा जाता है कि ये किसका खून है. बस इंसान को ये चाहना खून ये होता है कि मुझे खून चाहिए, किसी तरह से जान बच जाए. तो इसी मकसद से हम ब्लड डोनेट करते हैं कि हमारे खून से चाहे 3 आदमियों की जान बच जाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कौम के लोगों को, हर एक को जो है इसमें इस खुशी के मौके पर जो है ब्लड डोनेट करके जो है अपने देशवासियों की खिदमत करना चाहिए. और जंग आज़ादी के मौके पर हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे कायदों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए, मुल्क को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपने जानों की कुर्बानी दी है, अपने मालों की कुर्बानी दी है और खून बहाया है. तो उन लोगों ने खून बहा करके, अपने जान कटा करके, अपने गर्दन कटा करके जो है देश को आज़ाद किया है, मुल्क को आज़ाद किया है. हम लोगों को ग़ुलामी के जंजीरे से छुड़ा करके एक आज़ाद फ़िज़ा कायम किया है. जब हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि उस खुशी के मौके पर उन बुज़ुर्गों को याद करके, उनके जैसा तो हम कुर्बानी नहीं दे सकते, लेकिन उसी मुनासिबत से ये ब्लड डोनेट करके जो है हम दूसरों की मदद कर सकते हैं. तो मैं कौम के लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ अब्दुल कुद्दूस साहब ईदगाह में और ब्लड डोनेट करें. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन के जो सरपरस्त है जनाब उस्मान शरीफ साहब, उनके इन नेक कामों का अल्लाह कबूल फरमाए और उसको अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए. बस मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ. मेरा नाम मोहम्मद शबीर अहमद फैज़ रज़वी है, ख़तीब इमाम मस्जिद उमर फ़ारूक, पिरियान नगर, DG हल्ली, बेंगलोर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस ब्लड डोनेट का, जो कैरल ग्रुप्स को. और आज़ादी का दिन है हमारे 77 ईयर्स हो गया. और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान कि सब पूरे हिंदू और मुसलमान भाई हैं, सब एक ही है. इंशाल्लाह ऐसा ही करके हमारे देश को आगे बढ़ेंगे. जय हिंद, जय कर्नाटका. बताइए क्या पैगाम रहेगा आज़ादी के मौके पर ब्लड डोनेशन का? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज़ादी के मौके पर ये जो जलसा मनाया जा रहा है, खून देने का मकसद, खादिरिया मस्जिद में जनाब उस्मान शरीफ साहब की जितनी भी तारीफ़ कीजिए कम है. ऐसे मेले हर जगह लगना चाहिए कि
ऐसे खून देने के मकसद से दूसरों की ज़िंदगी काम आ सके। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा माहौल हर जगह बना रहे, ब्लड डोनेशन करके नहीं, हर फंक्शन में हर मज़हब के लोगों को हर वक्त साथ देते रहते हैं।